ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਦੀ 17। ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਦੀ 17 ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਾਵਤਾਂ 10 ਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਾਵਤਾਂ 28 ਦੀ 9 ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਾਵਤਾਂ 28 ਦੀ 9। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। खुदा ने पढ़े हुए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा का। आओ प्रार्थना करते सब मिल के। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की वडियाई युगां नूं युग होवे। खुदावंद प्रभु जी असीं तेरा धन्यवाद करते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। तू पिछले सारे साल सानूं संभाल के रखिया है खुदावंदा। ਜਦੋਂ कि मेरे महान पिता हुण एक होर नवां साल तू साडे जीवनां विच लिआंदा है खुदावंद, इस लई तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। इदों खुदावंद प्रभु यीशु मसीह सानूं तू होर समां दिता है, असीं तेरी होर भी महिमा ते वडियाई कर सकीए प्रभु जी। अपने जीवनां नूं होर भी पाक ते साफ कर सकीए खुदावंदा। जो पिछले साल दे विच खुदावंद असीं नहीं कीता प्रभु यीशु मसीह, जो समां तू हुण प्रभु जी सानूं होर दे दिता है प्रभु जी, इस साल दे विच असीं प्रभु यीशु मसीह और रहिंदे होए कम्मां नूं पूरा कर सकीए मेरे महान पिता। असीं अपने चरित्रां नूं साफ कर सकीए खुदावंदा, अपने जीवनां नूं साफ कर सकीए मेरे महान पिता, ते तेरे पवित्र कम्मां दे विच अगे वधदे जाइए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता। जद तक तू नहीं आंदा मेरे महान पिता, क्योंकि तू वायदा कीता है मेहनत दे दिन तुहानूं लै जावांगे। सचमुच खुदावन दे रैप्चर दे युग विच असीं रह रहे हां। जद तक तू नहीं आंदा असीं प्रभु जी इसे तरह तेरी महिमा ते वडियाई करदे जाइए। असीं अपने आप नूं नमूना पेश करिए खुदावंदा, ते अपने आप नूं प्रभु यीशु मसीह खुदावन इस संसार तो प्रभु यीशु मसीह मारदे जाइए खुदावन प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि संत पौलुस ने कहंदा सी मैं अपने शरीर नूं रोज मारदा ते कुटदा हां, ते सचमुच तेरी दुल्हन भी अपने शरीर नूं रोज मारदी है ते कुटदी है खुदावंदा। असीं सिर्फ तेरे वचन नूं पहल देण वाले लोग हां खुदावंदा। असीं संसारिक कम्मां नूं पहल नहीं दिंदे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता संसारिक काम प्रभु यीशु मसीह मौत है, लेकिन तेरा वचन जीवन दिंदा है खुदावन। ते असीं तेरे वचन नूं मेरे महान पिता तेरे वचन नूं ही पहल दिंदे हैं खुदावन। तू दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम नूं दिंदा प्रभु जी। बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे खुदावंदा प्रभु जी, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम नूं दिंदे हां, आमीन हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ कहावतां 10 ਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया आ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਾਵਤਾਂ 28 ਦੀ 9 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰਦਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਚਰਚ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ वचन के अकॉर्डिंग सही होवे। लेकिन अज देखते हरेक मनुख प्रार्थना करता खुदा दे अगे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना बाइबल बयान करती आ उन्होंने प्रार्थना भी घिनाउणी आ, क्योंकि वो व्यवस्था नूं सुनण तो कंन फेर लैंदे हन।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਨਿਕੰਮਾ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਝੂਠਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੂਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭੇਡਾਂ ਪੁੱਡਾ ਚਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਬੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਂਡੇਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਦਾਊਦ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ,
ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਭੁੱਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੋਢੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਦਰਜ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਕਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਉਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੇ ਠਹਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਸਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। नबी ने क्या, नूह ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। कहता नबी कहता नूह सी जिहड़ा उन्हें अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उस समय जिस समय नूह का समा सीगा, भाई ब्रैनम ने किया इन्नी टैक्नोलॉजी ज़्यादा सीगी, ਜਦੋਂ कोई मर जाता सी ਉਹਦੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਵ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਸੀ 30 40 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ ਉਬੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਵ ਭਰੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ किसी को नहीं है। वो कहता उस समय ਇਹੋ ਜਿਹੇ रंग सी जे घरां दे उपर रंग कर दिते जांदे सी ते अज तक वो रंग फिके नहीं पे।
ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਨੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੂਹ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, तो ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ, ਸਾਡੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤੇ ਅਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਵਰਗੂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਏਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਆ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਚੇਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। इब्राहिम ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। नबी कहता इब्राहिम ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उन्हें भी लोग की कह रहे आ या उसकी समझ की कह रही है, उन्होंने पता सी जो खुदा कह रहा वो सब सही है। वो कहता प्रभु जो तू कहेगा मैं विश्वास करूंगा। नबी कहता उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने अपनी शारीरिक दशा पर विश्वास नहीं किया। हुण बुढ़ा हो रहा सीगा, उन्हें अपनी शारीरिक दशा वाल नहीं वेख्या भी मैं तो बुढ़ा हो गया, खुदा ने क्या है मैं तेनों पुत्र दवांगा, इसहाक दवांगा। उन्हें खुदा दे वचन ते विश्वास किया। उसने तर्कों का सहारा नहीं लिया, उसने तर्क नहीं किया पर विश्वास किया। अज लोग तर्क वितर्क करते हैं, वो कहते ये किदां हो सकता, खुदा किदां कर सकता साडे जीवन च काम, साडी बीमारी नूं खुदा किदां ठीक कर सकता। डॉक्टर ने सानूं जवाब दिता है। डॉक्टर ने कहा तेनों कैंसर आ, तेनों टीवी आ, तेनों HIV आ है, लेकिन खुदा दा वचन कहता मैं तुहानू तुहाडे रोगां तो नरोया करदा हां। लेकिन किस तरह? विश्वास के द्वारा नरोया करदा। जे कोई बंदा खुदा ते विश्वास करे ते वो नरोया हो जाता है, क्योंकि खुदा नू मनण वाले बंदे जिहड़े खुदा दे आत्मा दे नाल भरे हुंदे आ, उन्हां दे अंदर बीमारियां दा कोई काम नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने लोकां नू हरेक एक विपता तो बचा के रखदा आ। ते नबी ने क्या इब्राहिम ने कदे भी अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। डॉक्टर ने उन्होंने की किया भी तू तो बुढ़ा हो गया, तेरे बच्चा नहीं होगा। जो इब्राहिम को प्रभु ने कहा सी मैं तेनों पुत्र दवांगा, कितना समा निकलता गया लेकिन कोई पुत्र नहीं होया। कहते इब्राहिम नबी ने क्या जो कि समा बीतता जा रहा सी, इब्राहिम का विश्वास खुदा ते होर भी वधदा जा रहा सीगा। अज जे कोई बंदा खुदा किसी बंदे नूं कह दे मैं तेरे जीवन च ये काम करांगा ते बाद च करे ना, समा ला दे 2 साल 5 साल 10 साल, उन्हें कहना नहीं नहीं खुदा मैनू भुल गया। लेकिन इब्राहिम जिद्दां जिद्दां समा बीतता जा रहा सीगा, इब्राहिम होर मजबूत हुंदा जा रहा सी, क्योंकि इब्राहिम नूं पता सीगा जो खुदा ने कहा वो मेरे जीवन दे विच पूरा करेगा। ते 25 साल बाद उन्हें एक पुत्र दिता गया जिहदा नाम इसहाक सीगा। कादे द्वारा? विश्वास दे द्वारा। क्योंकि जिहड़े मनुख अपनी समझ दा सहारा नहीं लैंदे वो हमेशा आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। इस करके प्रभु कहता
वचन का सहारा तुसी लेना है, वचन के द्वारा तुसी चलना है, अपनी समझ के द्वारा ना चलो। जिहड़ा बंदा अपनी समझ के नाल चलूगा, नबी कहंदा वो अज भी गया ते कल भी गया, वो बंदा खुदा दे योग नहीं है। इस करके कदे भी अपनी समझ नूं परफेक्ट ना समझो। कहो प्रभु जी मैं घटदा जावां ते तू मेरे विच वधदा जावें। अपनी समझ नूं एक पासे सिट दवो। कहो खुदावन जो तेरा वचन सानू सिखांदा, दुनिया की कहंदी है, संसार की कहंदा, सानू इहदे नाल कोई मतलब नहीं। जो तेरा वचन कहंदा आ असीं ओही काम करांगे। तुहानूं पता जे लोग, कई लोगों ने चंद दे उपर आसमान ते जाके प्लाट खरीद लए आ भी जो दुनिया का नाश होगा तो भज के उत्थे चले जाएंगे, अपनी समझ का सहारा लै रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं पता जो खुदा ने इस धरती को तबाह करना तो एक भी बंदा इस धरती ते फिर बचेगा नहीं। इस धरती को खुदा अग दे नाल तबाह कर देगा। लेकिन उस तबाही तो पहलों उन्हें वायदा किया अपनी लाड़ी दे नाल, अपनी दुल्हन दे नाल भी मैं आवांगा अते तुहानू लैके जावांगा। हुण लैके ते खुदा संतां नू जावेगा। ਜਿਹੜੇ लोग कहते भी मैनू लै जाएगा, इदा नहीं लैके जाना खुदा ने। जो तक तुसीं जीवन तुहाडा धरती ते ही नहीं बदलिया तो तुहानू खुदा किदां लैके जा सकदा। तुहाडे अंदर कोई गुण नहीं है, तुहाडे अंदर कोई फल नहीं दिखदा ते लोग दावा करते हैं भी प्रभु सानू लै जावे। खुदावंद ने मरे हुए लोगों नू लैके जाना जिन्हां दे नट बोल्ट धरती दे नाल, रिश्तेदारियां दे नाल जुड़े नहीं हुए, जिन्हां दे लोग हले भी लोगों के जिहड़े नट बोल्ट आ संबंध संसार दे नाल जुड़िया हुए लोग ने, रिश्तेदारियां दे नाल जुड़े हुए आ, वो लोग कदे भी रैप्चर विच नहीं जाणगे। क्योंकि खुदावंद उन्हां लोकां नू लैके जावेगा जिहड़े समर्पित आ, जिहड़े कहंदे प्रभु जी जो तू कहेगा असीं उही करांगे। उन्हां लोकां नू प्रभु ने नहीं लैके जाना। जिहड़े धरती दे कम्मां दे नाल जुड़े आ, रिश्तेदारियां दे नाल जुड़े आ, वो कहंदे मेरा रिश्तेदार की कहूगा, वो की कहूगा, ये की कहूगे। ये लोकां नू खुदा पसंद नहीं करदा। खुदावंद इमोशनल बंदे नू पसंद नहीं करदा। तुसीं बाइबल पढ़ के देख लो, बाइबल च जिन्ने रसूल नबी सीगे वो इमोशनल नहीं सी, क्योंकि खुदावंद इमोशनल बंदियां नू पसंद नहीं करदा। जदों पतरस इमोशनल होया, वो कहंदा प्रभु जी तेरे नाल इस तरह कदे ना होवे। जदों प्रभु ने कहा सी मैं मारिया जावांगा, ते वो कहंदा प्रभु जी तेरे नाल इस तरह कदे भी ना होवे। ते खुदा ने उन्होंने की कहा सी, हे शैतान मेरे तो पिछे हट, तू खुदा जिहियां गल्लां नहीं करदा, तू मनुखा जिहियां गल्लां करदा है। कहंदा तू मनुखा वर्गी गल्लां करदा है। शरीरक समझ शैतानी है। तुहानूं पता शरीरक समझ की हुंदी है? शरीरक समझ शैतानी समझ हुंदी है। शरीरक बंदा शैतान ही हुंदा आ। जो किसी को कहा जाता भी बंदा शरीरक आ, वो बंदा गुस्सा करता। लेकिन जिहड़ा बंदा शरीरक आ, बाइबल के अकॉर्डिंग शरीरक बंदा शैतान है, क्योंकि उन्हें धरती के काम करने आ, आत्मा के कामां बारे उन्हें कुछ पता नहीं हुंदा। इस करके बंदा शैतान ही हुंदा है। शैतान दे विच ते शरीरक बंदे विच कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही इक्को ही हैं। शरीरक बंदा शैतान है। लेकिन तुहानूं पता नबी कहंदा है संसार पागल खाना आ। इस पागल खाने दे विच सुरत संभाले हुए लोग रह रहे ने, जिन्हों दुल्हन कहा जाता है, जिहड़े वचन के प्रकाशन के नाल चल रहे। क्योंकि ये हनेर युग आ, ते इस हनेर युग दे विच जे तुहाडे कोल प्रकाश नहीं आ ते तुसीं जीवन बतीत नहीं कर सकदे भी मसीह जीवन बतीत किदां कीता जा सके। अज देखो लोकां दे हाल की है, अपने आप नूं मसीह कहंदे आ ते जीवन देखो लोकां दे किदां है। मसीह औरतां पैंटां पा रहीआं, लिपस्टिकां लगा रहीआं, बाल कटा रहीआं आ। मसीह भैणां, मसीह भाईआं दे जीवन देखो, शराबां पींदे ने, गालां कढदे आ, भंगड़े पाते आ, गलत पार्टियां च जाते हैं, क्योंकि उन्होंने को वचन का प्रकाशन नहीं आ। ये लोग शरीरक हैं ते इन्हां लोकां नूं बाइबल शैतान कहती है। ये लोग शैतानी हैं। इस करके खुदा ने कहा सीगा फक्की फरीसियां नूं, जिहड़े अपने आप नूं बड़े ज्ञानी समझदे सीगे, प्रभु कहंदा सी तुसीं अपने पिता शैतान तो हो। क्योंकि वो किहड़ियां गल्लां कर रहे सी, वो शरीरक गल्लां कर रहे सी। वचन का ज्ञान होने के बावजूद भी यीशु मसीह का उन्हां लोकां ने इनकार कर दिता, क्योंकि वो लोग अपनी समझ का सहारा लै रहे सी। इस करके कदे भी कोई भी भैन भाई अपनी समझ का सहारा ना लवे। जे तुहानूं कोई चीज़ समझ नहीं लगती तो खुदा दे बंदे को आके पुछो भी साडे जीवन दे विच तब्दीली नहीं हो रही, असीं की करिए। क्योंकि जिहड़े शरीरक बंदा हमेशा अपनी समझ दे नाल चलना पसंद करता। जे तुसीं अपनी समझ का सहारा लाओगे तो मारे जाओगे एक दिन। अपनी समझ नूं दूर सिट दवो, कहो प्रभु जी तू मैनू समझ दे, मैनू अपना पवित्र आत्मा दे। इस करके नबी कहंदा अब्राहम ने कदे भी अपनी समझ का सहारा नहीं लिया।
ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਗਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਖੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਮਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ खुदा ਨੂੰ समर्पित ना होवे। अगर वो अपनी समझ का सहारा लेता तो फिरौन को कहता, उसके पैरों पे गिर जाता। कहते जे मूसा अपनी समझ का सहारा लेंदा तो उन्हें कहना सी भी जिहड़ा फिरौन आ बड़ा शक्तिशाली है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। और नबी कहता यहोशुआ ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, यरीहो की दीवार गिर गई। अपनी समझ का सहारा नहीं उन्हें लिया तो यरीहो की दीवार डिग पई। आओ असीं पढ़ांगे यहोशुआ 6 दी 1 कढांगे। यहोशुआ 6 दी 1 असीं पढ़ांगे। यरीहो ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਯਰੀਹੋ, ਉਸਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਏਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੋ ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਜਕ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੇਢੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਵੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਿਓ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਤੀਕ ਮੇਢੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਧੂੜ ਕੋੜ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯਰੀਹੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ 6:26 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਭਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਢਾਈ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਉ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੁੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਸੈਮਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸੈਮਸਨ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਸੇਧ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਿਆਂਈਆਂ 15 ਦੀ 15, ਨਿਆਂਈਆਂ 15 ਦੀ 15, ਨਿਆਂਈਆਂ 15 ਦੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਲੱਭ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 1000 ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੈਮਸਨ ਸੋਚਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਘਮਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਲੱਭ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 1000 ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਸਮਸੋਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ 1000 ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਟੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੱਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਰਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਂਟਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ,
ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹਰਾਮਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਵਿਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਫੇਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਛਾਣਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ? ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 1000 ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਣ, 1000 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਊਦ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਥ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਟੋਪ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਟੋਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਸਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਪੀਆ ਕਮਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਅਥ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਖੁਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹਿਲ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਲਮਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਇਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਖੁਦਾਈ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। नबी कहता भाई ब्रैनम ने क्या, एक था जिसने अपनी समझ का सहारा लिया। कौन सी वो बाइबल दे विच जिन्हें अपनी समझ का सहारा लिया? यीशु मसीह दे नाल नाल चलदा सीगा, चिन्ह चमत्कार भी करदा सीगा, सारा कुछ करदा सीगा, ठीक है। नबी कहता वो यहूदा इस्करियोती सीगा जिन्हें अपनी समझ का सहारा लिया। हुण तुहानूं पता यहूदा इस्करियोती नबी कहता एवें नहीं सी, सोहना सुनखा सीगा, परसनैलिटी सी बड़ी ओदी, क्योंकि शैतान दे अंदर सुंदरता हुंदी है, ठीक है ना। ते ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोਤੀ ਵਰਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ को देखो, पौलुस ने सारे तर्कों को छोड़ दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੌਲੁਸ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਕੁੱਟੂੰਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ हे पौलुस ਤੂੰ मुझे क्यों सताता है। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਓ 1:8। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਪੌਲੁਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲਾਤੀਆਂ 1:8। ਗਲਾਤੀਆਂ 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ
स्वर्ग तो कोई दूत उस खुशखबरी तो बिना ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾपित ਹੋਵੇ। और नबी कहना मरियम की तरफ देखो, मरियम ने विश्वास किया जब दूत ने उसको दर्शन दिया भी तेरे कदर एक पुत्र होवेगा जिदा नाम तू यीशु रखी। उन्हें विश्वास किया, उन्हें कोई तर्क वितर्क नहीं किया। मरियम ने उन्हें की किया विश्वास किया। 12 साल दी रोगन वाल देखो, जिहड़ी 12 साल दी रोगन सी डॉक्टरां ने नबी कहना उन्होंने छड़ दिता सीगा, क्योंकि 12 साल तो पता नहीं किन्ने समय तो रोगन सी, 12 साल तो रोगन सीगी, 12 साल तो लहू बैण दी बीमारी सीगी ते उन्हें कई जगह ट्रीटमेंट कराया, इलाज कराया, अपनी सारी पूंजी उन्हें खत्म कर दी। लेकिन नबी कहता डॉक्टरां ने भी छड़ दिता सी, डॉक्टर भी कहते सी हुण तू सही नहीं होवेगी। लेकिन उन्हें अपने मन दे विच सोचिया भी जे मैं प्रभु दा पल्ला ही छू लवां ते मैं चंगी हो जावांगी, क्योंकि नबी कहता इत्थे उन्हें अपनी समझ दा सहारा नहीं लिया, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ 5:25। ਮਰਕੁਸ 5:25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ ਬਹੁਤ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। खर्च कर दिता सी पर कुछ भी आराम ना पाया, सगों उसका होर भी माड़ा हाल हो गया। हुण डॉक्टरां दे कोल जा जाके आराम नहीं आया, पैसा ला दिता, पूंजी ला दी, सब कुछ खत्म कर दिता, आराम नहीं आया। उसका होर भी माड़ा हाल हो गया सी। बाइबल बयान करती उसका होर भी माड़ा हाल हो गया अगे तो जा। किसी को आराम नहीं आया, किसी डॉक्टर ने, शरीरक डॉक्टर ने उन्हें चंगियाई नहीं दी। लेकिन जो यीशु मसीह उत्थों लंघ रहा सीगा ते उन्हें अपने मन दे विच सोचिया भी जे मैं इहदा पल्ला छू लवांगी ते नरोई हो जावांगी। वो यीशु दी खबर सुन के भीड़ विच पिछों दी हो के आई अते उसदा कपड़ा छो लिया, क्यों जो उस आख्या सी जे मैं निरा उसदे कपड़े नूं ही छो लवां तां चंगी हो जावांगी। अते उसे उवें ही उसदे नाल होया, उसदे लहू दा बचाओ सुक गया, बहाव सुक गया ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਛੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਰੋਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਵਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ ਨੂੰ खुदा ने शिफा दी। नबी कहता अपनी दुर्बलताओं के साथ महायाजक को छू लो, महायाजक ਨੂੰ अपनी दुर्बलता ਦੇ ਨਾਲ छू लो। ठीक है ना। वो महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ महायाजक ਨੂੰ ਛੂਹਨੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਟਿਆ? ਚੌਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਚੌਥਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੌਥਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ, ਚਰਚ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਕੰਮੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
ਜੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ 'ਚ ਸੀਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।